Hello students. So next we will discuss from the contract costing from the next concept here. First chapter next concept is that is a contract costing. So here contract costing itself it is indicating contract costing. Yes, two are there. Contract is different, costing is different. So contract means what? So here when the work is undertaken for completion is known as a contract. ಒಂದು ವರ್ಕನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ವರ್ಕನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವ್ಯಾನ್ ದ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಅಂಡರ್ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ time also be there from the conducting from that work should be completed. So that is a we can call as an contract costing. Or maybe one more meaning is there, it is a written agreement between two parties. Okay, so contract means what? It is a one written agreement are made from the two parties, so that is contractor and contractee. And so in the agreement it is containing the details such as a nature of job, what type of job is there, or maybe time of commencement, so how many time is required from completing from that job, and completion when it will be completion will be going on, so on like that details will be containing from that agreement. That is we can call as a contract. So this will ask from the 2 marks, or maximally they are asking from the contract costing also. Okay, so here contract price means what? So here ಈಚ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್. ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮುಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ with the customer. So here contract costing means when the work should have to be taken from the completion, so how much cost is associated from that particular job or maybe particular contract. So that is a we can call as a contract costing. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮುಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಹತ್ತಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಒನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್. So that is we can call as a contract costing. Then come for the definition is given here. According to the Chartered Institute of Management Account, so London, it is explaining that contract costing, it is a form of specific order costing which applies where the work is undertaken to customers special requirement and each order is of long term duration. So here this institute has to explaining that what is a contract costing. Contract costing, it is a one form of specific order of costing. Okay, this is a one type of costing, so which applies, so where we have to apply this is which one we have to apply it from where the work is undertaken, so where work is going on, so this work is undertaken from where the work is going on, or maybe where the work is undertaken from the completion from the customer, and that should be work should be on the special requirement. So it is having the special requirement. Contract should have to be special knowledge. One completion of work ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಒನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೀಡೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಿವಿಲ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, and each order is of long term duration, and that's whatever the contract costing order you have taken, so that is having the long term duration. So it will be not a completion from the short period of time, that should be taken from the long period of time. So this is a we can call as a definition here. The contract costing, it is a one type of order of costing, so that is we have to apply it where work is undertaken from the customer and work is doing from the customer, and it should be having the special requirement, and that order should be on the long term duration. So that is a definition given from CIME. Okay, the next is where the contract costing is applied. For this will ask from the 2 marks, be remember, because where the job costing applied, where the output costing is applied, where the contract costing is applied, these questions will be come from the 2 marks, be remember. So and the what do you mean by contract costing, this is also come from the 2 marks from the exam. Okay, contract price means they will ask from the 2 marks. Many more 2 marks question will be come from this unit. Then here it is contract means it is a construction from the buildings, road construction, bridge construction, or civil engineering work it will be applied. So what are the parties it will become?
I told you people it is having the written agreement from the two parties. So what are that parties here? One is contractor and one is a contractee. Contractor means the person who is undertaken from the contract. ಯಾರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತಗೋತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಅಸೈನ್ ದ ವರ್ಕ್ ಟು ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್. ಅಂದರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್. Then the next we have to discussing on what is the difference between contract costing and job costing. What is the difference of here? Job costing is different because contract is also one job, but what is the difference on here? So here, what is the contract and what is job costing? So first is cost unit. How we have to calculate it here? For the contract costing, each contract is treated as a cost unit. So every contract is treated, we have to be from the cost, and job here we have to cost per unit, we have to concentrate from the job here. So here contract we have to contract and from the treated from the cost unit. Then piece of work, what type of work is there? So it is a contract cost, it is done at a site. Okay, contract costing ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೈಟಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Job costing it is done from the factory premises. So jobs will be conducted from the factory premises here. Then size of work, so what type of work it is? So it is having the contract costing is a large size, and it is a job means it is a smaller size. And where the applicables are there, where which applicable from the industries. So here it is applied in the industries engaged in the construction work. So which industries? Construction work industries ಮಾತ್ರ contract costing apply ಆಗ್ತದೆ. Then job costing it is applied from the industries from manufacturing product and render service against from the special orders. So it is job costing is implemented from the manufacturing industries and service industries, and here contract costing is applicable from the contract work where the industries are engaging, that is applied here. Then calculation of profit. So here the contract costing calculation in the computed contract also. Okay, on the contract basis the profit should be calculated here, and here when the completion of job, so that time we have to be calculated a profit here. Then allocation of expenses. So here direct to the contract accounts. So whatever the expenses are, that is we have to allocate it from the contract accounts. I will tell you which accounts we have to prepare. Then here the allocation of expenses on the same extent is possible. Some of the extents should be possible. So here when we have to preparing from the job costing, so in that only the allocation should be there. So that some of the extent we have to be allocation from the all the expenses. So then here contract costing having small numbers, that is not, it will be applicable from the manufacturing industry, so there the numbers are small. And job costing means a particular having the job means it is a manufacturing industries are more, service industries are more, so it means having a large number of costing. Then here indirect costings are here lower. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್. So contract costing carried out from the contractor premises. So contract is be conducted, or maybe contract should be we have to carry it when the contractor premise ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ it should be continue from the more than one accounting year, and the one accounting year means 1 year, that is we have to consider. So here one year or maybe more than years we have to be constructing from the one contract. It will take a time for 1 year or maybe more than 1 year, and such a contractors may be employed. It is electrical fixing, gas working, etc. So such contracts also we have to employ it from the some other persons. So it means if you are conducting one contract means if you are constructing one house, it is having not only constructing the house, it is employing from the electricity also, water supply also, or maybe anything, everything it will be implemented. So when the contract is employing from the other persons, so for example electric fixing or maybe gas water supply, everything, that is ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಂದರೆ ಅದು ಬರೀ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ,
ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆದವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಹಚ್ಬೋದು. ಎಸ್, a separate contract is prepared for each contract. So here particular contract having the separate accounts we have to prepare from the ascertainment of profit or loss from the each contract. ಒಂದೊಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಚ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಈಚ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ascertaining from the profit and loss here. Then payment by the customers are made at various stages based on engineer certificates for the completion of stage. So here the payment should have to be taken from the on the basis of different type of stages. It means on the installment basis also we have to provide, or maybe before the advance we have to pay the amount, or maybe we have to be provide from the completion of work we have to pay the payment. So like this, or maybe weekly you have to pay, or maybe monthly you have to pay. There is a different type of payment systems are there from the contract costing. So these are the features of contract costing. Then come from the some other 2 marks important questions are here. So contract ledger. Contract ledger means it is maintained in the which separate accounts is opened from each contractor undertaken from the contractor. So here the contract ledger means it is every journal passings or maybe journal entries we have to record it from the cash transaction, maintained from the legal accounts or maybe in the ledger posting was to maintain from the separate accounts. So that is a separate contract having the separate account, so it is maintaining from the separate contract ledgers. So that is open from the contractor from the undertaking for the each contract. Okay, then contract account. Contract account means each contract is given a number and separate account is open from the each contract. Okay, so contract account means every contract having there is own numbers, it is given from the numbers. Okay, so in that we have to be maintained from the contract account from the each contract. So in the contract account we have to be explaining the expenses, what is the incomes are there, and what are the allocation of expenses will be taken on. Everything you should be recorded from the contract account. So retention money. So maximum time they are asked from the question paper from the 2 marks. Retention money means what? As per the term of contract, the whole amount shown in the engineer certificates shall not be paid immediately, but a certain percentage shall be retained from a specific period after the construction is completed. Such a retain is known as a retention money. Retention money means this is a one type of, it is a one term in the contract ಅಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಹೋಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಶೋ ಇನ್ ದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಶೋ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಶಾಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಪೇಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹೋಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಪೇಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ, ಬಟ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಪೋರ್ಷನ್. ಸೊ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮುಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ one completion of one contracts we have to give from the 2 lakhs. Okay, so this is a total amount from the 2 lakhs we have to be set it from the engineer, but we are not be immediately paying from this 2 lakh rupees. Okay, we are not paying immediately, but a certain portion thereof shall be retained from the specific period after the. So here in that 2 years amount we have to pay from the some percentage, 20% or maybe 30%. ಅಂದರೆ ಇದ್ರಾಗಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮನಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಉಳಿದಿದ್ದ ಅಮೌಂಟ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಸೊ ಆ ಉಳಿದಿದ್ದ ಅಮೌಂಟ್ನ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂತ 30% ಕೊಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು 70% ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ 70% ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ರಿಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಮನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ so the total amount we are not paying immediately, but certain portion of amount we have to be paid, and after completion of contract we have to pay from the whatever the remaining amount is there. So that remaining the retention we can call as a retention money. Okay, then here how to calculate the retention money. Retention money is equal to value of work certified. Okay, so total ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಅದ್ರಾಗ ಎಷ್ಟು ಅವನು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ಅನ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್
for example, if it is taken from the one amount is certified for 10,000 rupees, okay, so he is received from the 2,000, so remaining that is what, 8,000. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆನ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಮನಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ಸೊ ಅವ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 2,000 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಉಳಿದಷ್ಟು 8,000. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆನ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಮನಿ. ಮೀನ್ಸ್ the total amount of money we are not paying immediately. Some of the portion amount we have to pay, then remaining amount it is there, it will be paid from the after completion of work. So that retention money we can call as an retention money. Okay, so this will ask from the 2 marks, be remember. So next is very important, that is 2 marks, that is cost plus contract. You people have to know about cost plus. Okay, so 100 plus additional cost. ಎಸ್ 100 ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಡಿಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಅಸರ್ಟೈನ್ ಬೈ ದ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟು ದ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 100% ಕಾಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದ್ರಾಗ ಅಡಿಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ contract. Okay, so some of the is here we have to ascertain from adding a special amount of the profit to the cost. So already cost ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ 2 marks, very important, you should have to understand. Then escalation clause. So this is also very important, many times they are asked from the exam. So this clause is to be cover the changes in prices for material and labor. On the account of changes in prices of material and labor, the contractor can be increase the contract price. So escalation prices ಅಂದರೆ in the case of over the changes. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಸೀಸನ್, as per the situation. So on that time, in account of changes the price of material and labor, the contractor also he increase from his contract price. Contract price ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಸ್ಕಲೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಂಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಟೀರಿಯಲ್ಲು ಮತ್ತು ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗೋತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಮಟೀರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೋದು, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸಸ್ ಹೇಗೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಲೇಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್, ಪ್ರೈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಹಾಕೋತ ಹೋಯ್ತಂದರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಡಿಮೆನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಸ್ಕಲೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ ಮನಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್. ಸೊ ದ ಬಿಡರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ to deposit a specific sum of money with the contracting. The amount so deposited is called as earnest money deposit. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ಬಿಡ್ಡರ್ ಅಂದರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟು, ದ ಬಿಡ್ಡರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಯಾರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವನು, ಎಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಗಿವನ್ ಒನ್. ಸೊ ಯಾರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಮನಿ ವಿತ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡವ್ರೇನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದವನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮನಿನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ ಮನಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್. ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ 2 marks. ಓಕೆ, this is that a part of contract work completed with has been certified by an architecture or maybe engineer or maybe surveyor as complete during a specific period. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಕು ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸರ್ವೈವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಕು ಇಷ್ಟು ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದಂದರೆ, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್
ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದೇ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ಎಸ್, ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತದೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇದು ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಟು ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ 15 marks ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇಯರ್. ದೆನ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಪ್ಲಸ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಮನಿ. ಅವನು ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಮನಿ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಟೋಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಟೋಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದಾಗ ಅವ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಉಳಿದ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಮನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅವನು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಮನಿ ಅಂದರೆ ಉಳಿದ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿದಿದೆ ಅವನು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದೆ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆರ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಹೆಂಗೂ ತೆಗಿಬೋದು, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟದು ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್. ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವನು ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ 20%, 80%. ಯಾಕಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರೋಂಗಿಲ್ಲ, 100% ಆಗಿರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಕ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ. ಸೊ ದ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಥರನೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಹೌ ಮಚ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮುಗಿಯೋದಕ್ಕೆ 10,000 ರೂಪೀಸ್ ಇತ್ತಂದರೆ, ಸೊ ಇವನು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಕು 10,000ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಿನಿಶ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದ್ರಾಗ ಇವನು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕ್ಯಾಶ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ 8,000 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದ ಅಂದರೆ 8,000 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ 80% ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಹೌ ಮಚ್ ವರ್ಕ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ತದೆ. ವರ್ಕ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಅಂದರೆ ದ ಸೇಮ್. ವರ್ಕ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಇದು ವರ್ಕ್ ಮುಗಿದಿದೆ ಅಂತ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರು ನಿಮಗೆ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವರ್ಕ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಆ ವರ್ಕ್ ಏನಾಗಿರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ರೀ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ವರ್ಕ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡಲ್ಲಿ ಇದೇನು ಬರ್ತದೆ, ವರ್ಕ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡು ಏನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೆಂಗು, ವರ್ಕ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಸ್ಫೈಡು ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ ಟಿಲ್ ದ ಎಂಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿದೆ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ವರ್ಕ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ ಟಿಲ್ ದ ಡೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿದೆ ಇಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಟಿಲ್ ದ ಎಂಡ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮುಗಿದಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ another formula from the calculation from the works unsatisfied. So the next is work in progress. Work in progress means it is not still completed. So this is that part of the total contract which has been actually completed up to the specific period. So actually ಇಷ್ಟು ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ as an work in progress. Actually this much 1 year time period is there. In that how much should be completed, so that is we can call as a work in progress. So it is a total work certified and uncertified. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸು ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಸ್ಫೈಡು ಮತ್ತು ಅನ್ಸರ್ಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಎರಡೂ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ, ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 5 marks problems we'll discuss from this base only. So these are the bases are here. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ 4 ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯು ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಫಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ
ಇಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಫ್ ದ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1/4. ಸೊ 1/4ಗಿಂತ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ 1% ಅಷ್ಟೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, 1/4 ಅಂದರೆ 25% ಅಷ್ಟೇ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1/4, ಅಂದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 25% ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ನೋ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ವೆನ್ ದ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವರ್ಕ್ 25%ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವರ್ಕ್ ಮುಗಿದಿತ್ತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ರೀ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್, ಇಫ್ ದ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಈಸ್ 1/4, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 25%ಗಿಂತ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇಫ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ 1/4, ಓಕೆ, ಅಂದರೆ 25% ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ 25% ಆರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 25%, ಬಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ದ 1/2 ಮೀನ್ಸ್ 50%. ಸೊ 25%ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮುಗಿದಿತ್ತು, ಬಟ್ 50%ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವರ್ಕ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮುಗಿದಿತ್ತಂದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇತ್ತಂದರೆ 1/3 ಆಫ್ ದ ನಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಯರ್ಸ್ ಟು ದ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಟು ದ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ತೊಗೋತೀವಿ, 1/3 ಆಫ್ ದ ನಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 25%ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಅದೇ 25%ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮುಗಿದಿತ್ತು, 50%ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ, ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 1/3 ಆಫ್ ನಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/3 ಆಫ್ ದ ನಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ into cash received, how much cash he has received divided by work satisfied. So how many work they have to satisfied here. So or maybe percentage of cash received. So ಅಥವಾ percentage of cash received ತಗೊಂಡು ನಡೀತದೆ. So this is second case. In the third case, if the work completed 50% or more than, ಓಕೆ, ಸೊ ವರ್ಕು 50%ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಥವಾ 50%ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ಓಕೆ, ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ಅರ್ಧ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು, ಬಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 3/4 ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 50%ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಓಕೆ, 50%ಗಿಂತ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅಥವಾ 50%ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 3/4 ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸಸ್ 2/3 ಆಫ್ ದ ನಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 3/4 ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. 3/4 ಅಂದರೆ 75%ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವರ್ಕ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ 2/3 ಆಫ್ ನಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ 25%ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ಯಾವುದೂ ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ 25%ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಯಿತು, 50%ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ 1/3 ಆಫ್ ದ ನಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ 50%ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂದರೆ 75% ನಿಮ್ಮದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 2/3 ಆಫ್ ನಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2/3 ಆಫ್ ದ ನಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವರ್ಕ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. 25%ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು, 50% ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ 1/3 ನಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಡಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ 50%ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು, 75%ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕದು, ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಈಗ 2/3 ನಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ದ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ 3/4 ಆರ್ ನಿಯರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. 3/4 ಅಂದರೆ 75%ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ, 75%ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 100% ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತಂದರೆ ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ,
So estimated profit is based on the amount should be transferred from the profit and loss account in the base of estimated profit. ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೆಂಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು, ಇಂಟು ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಇದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇವೆರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, 25%ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮುಗಿದಿತ್ತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಅಮೌಂಟ್ ಹೋಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ 25%ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮುಗಿದಿತ್ತು, 50%ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 1/3 ಆಫ್ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಥರ್ಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ 50%ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮುಗಿದಿರ್ತದೆ, ಬಟ್ 75%ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಅದು 75%ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ 75%ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ 2/3 ಆಫ್ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಡ್ರಿ. ದೆನ್ ಫೋರ್ತ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ 75%ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮುಗಿದಿರ್ತದೆ, ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮುಗಿಯೋದಕ್ಕೆ ನಿಯರ್ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ 100%ಗೆ ನಿಯರ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂಟು ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹಿಯರ್. ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ತಗೋರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೇನು ಸಿಗ್ತದೆ, ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದ್ರಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ 1 ಇಯರ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಯಿತು, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟದ್ದು. ಸೊ ಅದ್ರಾಗ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಲೆಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರಿ ಅದನ್ನು ಇದ್ರಾಗ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಟೋಟಲ್ ಏನು ಉಳಿತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಯು ಟು ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ estimated profit here. So these are the 4 cases are very important from the calculation from the 5 marks problems. Okay, so be remember this is very simple. It is in the first case it will not implemented, second case it will come from the 1/3 of notional profit, third case it is 2/3 of, then fourth one is estimated profit. Okay, so these are the 4 cases are here, just as you have to remember, it is very important. So next video I will solve from the 5 marks on this basis, profit of incompleted accounts. So afterwards we will solve from the 15 marks, that is a contract account. It is very important concept, contract costing. Okay, be remember 5 marks also will become and 15 marks also it will come. So okay, next problem, next video I will solve from the 5 marks, then afterwards will come from the 15 marks. Thank you.